ગુજરાતીઓમાં એક ચર્ચા હંમેશા રહેતી હોય છે કે કંઈક નવું કરીએ, કંઈક એવું કરીએ કે જે અલગ હોય. મોદી સરકારના આવ્યા પછી સ્ટાર્ટઅપની ને એ બધી વાતો તો ઘણી થઈ રહી છે, પણ ગુજરાતીના તો લોહીમાં જ છે કંઈક મોટું કરીએ, કંઈક નવું કરીએ. અને આજે ગુજરાતી મોટું કરતા કરતા પોતે પણ કેટલો મોટો બની ગયો છે એ આપ સૌને જોઈને એ વસ્તુની પણ અનુભૂતિ થાય છે. આજે એ જ વિશે વાત કરવી છે કે કેવી રીતે આ ઉદ્યોગ સાહસિકોથી મટીને આજે એવા બિઝનેસ ટાઇકૂન બની ગયા છે કે જેમની વિશ્વભરમાં નોંધ તો લેવાઈ જ છે, પણ સાથે સાથે એવો એક વર્ગને પણ તેઓ ઇન્ફ્લુઅન્સ કરી રહ્યા છે કે જે એમને જોઈને શીખી રહ્યો છે. કેની દેસાઈ જોડાઈ ગયા છે, જે જાણીતા ઉદ્યોગ સાહસિક છે, અને તેઓએ એ સમયે જ્યારે સ્ટાર્ટઅપની શરૂઆત કરી હતી તેમના વિચારોની પણ આપણે આપલે કરવાના છે. અને સાથે જ દેવભાઈ ભરવાડ પણ જોડાઈ ગયા છે કે જેઓ એઓડી ગ્રુપના ચેરમેન છે. તો કઈ રીતે આપણે સ્ટાર્ટ કરીશું એમની સાથે વાર્તાલાપ. થેન્ક યુ શિવાનીજી. 2 words, આપણે ગુજરાતની વેલ્થની વાત કરી તો હું થોડા આંકડા દેવા માંગુ છું કે આપણી વેલ્થ કેટલી છે. ચોક્કસ. તો અત્યારે ગુજરાતમાં જે વેલ્થ છે એ છે 15 લાખ કરોડ. ધીસ ઇઝ રેસિડન્ટ ગુજરાતીઝ ડુઈંગ બિઝનેસ ઇન ગુજરાતીઝ. એમાંથી આપણા જો કરોડપતિઓને ગણીએ તો 15 લાખમાંથી 4 લાખ કરોડ આપણા જેટલા 60 જેટલા જે કરોડપતિઓ છે, વિચ ઇઝ ઓવર $1 billion each. That is about 4 lakh crores. And these reports are done by the Haroon report, which is globally famous, as well as the Barclays report. આના સિવાય આ તો આપણી વેલ્થ અહીંયા સ્ટેટમાં થઈ, પણ અત્યારે જે આપણી પાસે છે અને જે સાથે વાત કરવાના છીએ, that as Shivani said, it is about global wealth. કે આ વેલ્થ જે બહાર છે, what is that capital, how much is that capital, and what capital is it being used for. એટલે એને આગળ વધારતા માટે I would like to briefly introduce Kenny. Kenny is the founder chairman of TAC Group. He's based out of New Jersey in USA. He's in construction, finance, healthcare, and he hails from Baroda. પછી સ્ટીવન ઇન્સ્ટિટ્યૂટમાં એમને માસ્ટર્સ કર્યું, અને then he has also been associated with the Federation of Indian Associations since 1970. I think he has a very special relationship with Bill Clinton, and we'll talk to him. But first of all, Kenny bhai, how do you see your journey very briefly, and how have your capital been put to use in the US? માઇક જરા પાસે રાખજો એટલે બધાને ક્લિયરલી સંભળાય. My journey to US is it's something I was born in a town called Amreli in Saurashtra, and journey was very hardship. I went through difficult time in the US. I start with my business with only $15 in my pocket, but I never my hand outside to ask anybody to help me. So I create with my 2 hands and built infrastructure empire in the US. Same time parallel I ran the healthcare business and financial business. All the families with me on a business as of today. I'm doing business for the last 37 years in the US. But the most important thing in my life as a businessman, but I give back to my community where I reside in the US. So I have done so much philanthropic work, give back to my community. That's the reason I'm serving Federation President and helping community to build and grow together. And that was one of the key of my life. Same time, give back to my homeland, which is in India. So I wanted to give back to India to help. We have done several charity work in India also, and helping. We have 17 schools running with a remote area in India, with the help of Pujya Paisri, which is come tomorrow. So, and we have done several other foundations. So that's what the way I believe, Thank you. અને એટલે જ તમારું જે યોગદાન છે એની આજે સરાહના કરવી રહી. તમારા ગુજરાતને લઈને શું વિચારો છે? ગુજરાતને તમે આગામી દિવસોમાં કેવી રીતે જોઈ રહ્યા છો? હું જે જોઈ રહ્યો છું આપણા ઇન્ડિયા માટે, સ્પેશિયલી ગુજરાત, the growth of Gujarat will be amazing. I think it will be fastest growing state in the India, but overall the વિશ્વમાં પણ જોઈએ તો ગુજરાતનું પ્રદાન બહુ જ
જે ફ્યુચર જોઈએ છે આપણું જે એ કદાચ આપણે જેમ જાપાન કેટલું આગળ આવી ગયેલું એવું આ ધીસ સેન્ચુરી બિલોંગ્સ ટુ ઇન્ડિયા, બટ ઇન ધ ઇન્ડિયા Gujarat will be the number one. It also will be the entire world. The Gujarat state will be very popular because all Gujaratis are businessmen and they're sitting everywhere in the world, and wherever they are, they really brighten up. So I have seen so many colleagues, even mine, whichever the state, you will see every part in a world. They have a various type of categories, like they are businessmen, engineers, architects, doctors, politicians. So many Gujaratis in a space right now, which is amazing. Not in India, but over there, Gujaratis are in a space, which is a. એટલે એવું અનુકૂળ વાતાવરણ બની રહ્યું છે. દેવભરવાડી, તમે તમારા શું મંતવ્ય આપશો? કારણ કે હવે પહેલાનું ગુજરાત નથી રહ્યું. હવે જે 80ના દાયકાનું ગુજરાત હતું એ નથી. હવે એ પણ ટેકનોલોજી તરફ આગળ વધી રહ્યું છે. ભલે ક્યાંક થોડી ઘણી હજી પણ સુધારાનો અવકાશ છે, પણ છતાં પણ ગુજરાતે જે હરણફાળ ભરી છે, કઈ રીતનો અનુભવ તમારો ગુજરાતને લઈને છે, ને આવનારા દિવસમાં તમારા પણ કોઈ પ્લાન્સ હોય ગુજરાતને લઈને તો પણ શેર કરો. શિવાની, એક મિનિટ લઉં વચ્ચે, તો આઈ વુડ લાઈક ટુ ઇન્ટ્રોડ્યુસ હિમ સો દેટ યુ વિલ ગેટ ધ પર્સપેક્ટિવ કે કયા પર્સપેક્ટિવથી એ કે છે. સો દેવભાઈ ભરવાડ ઇઝ ધ ફાઉન્ડર એન્ડ ઓનર ઓફ અ ગ્રુપ કોલ્ડ AOD. હી ઇઝ ચેરપર્સન નાવ. હી ઇઝ બેસ્ડ આઉટ ઓફ કેન્સસ સિટી, અને એ કમર્શિયલ પ્રોપર્ટી, રિટેલ, હોટેલ અને ફાઇનાન્સમાં છે, અને ફોગા સાથે બહુ જ સંકળાયેલા છે. ફોગાની વિશે પણ આપણે થોડીક વાત કરશું આગળ જઈને. અને આ બે ભાઈઓ એવા છે કે ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન એસોસિએશન્સ એન્ડ ફેડરેશન ઓફ ગુજરાતી એસોસિએશન્સ, બિટવીન ધ ટુ ઓફ ધેમ દે હેવ ડન કાર્પેટ બોમ્બિંગ ઓફ USA. સો ઓવર ટુ યુ દેવભાઈ ફોર રિપ્લાઇંગ શિવાની બેન. First of all, I would like to say thank you to Prafulbhai Nayak, Sunilbhai Nayak, and INA team and TV9 as well for having me here. So, આપનો જે question છે about Gujarat, so I think I left India in 2003, અને અત્યારે જે ગુજરાતને જોઈએ છે એમાં બહુ જ ફરક છે, અને એનો બધો જ ફાળો આમ તો આપણે કહીએ તો માનનીય પ્રધાનમંત્રી શ્રી નરેન્દ્રભાઈ મોદીજીને જાય, કારણ કે જે એમનું વિઝન હતું અને જે એમનું વિઝન છે અત્યારે, અને જે રીતે આપણા ગુજરાતનો ગ્રો થઈ રહ્યો છે, જે રીતે કેનીભાઈએ કહ્યું કે ભાઈ બેસ્ટ સ્ટેટ ગ્રોઈંગમાં આપણે ગુજરાતને ગણી શકીએ, અને ડેફિનેટલી એકદમ એવું જ છે, અને એવું દેખાય છે કે હજી ઘણું બધું સારું અને જબરદસ્ત થશે. અને એપ્રિશિએટ બીજેપી સરકાર કે ભાઈ એ લોકો આટલું પર્સનલ ગુજરાત ઉપર ધ્યાન આપી રહ્યા છે. ઓલ ઓવર ઇન્ડિયાનો એટલો ગ્રોથ છે, પણ છતાં બી ગુજરાત કંઈક અલગ જઈ રહ્યું છે. હું આઈ એમ ઓલ્સો પ્રેસિડેન્ટ ઓફ ગુજરાતી સમાજ ઓફ કેન્સર સિટી, ફોગા ફેડરેશન ઓફ ગુજરાતી એસોસિએશનનો મેમ્બર છું. ડૉક્ટર વાસુદેવભાઈ પટેલ એટલાન્ટામાં છે, એમણે આની શરૂઆત કરી. અને અબાઉટ ફોગા એવું છે કે અમે લોકોએ ફોગામાં એવી રીતે વિચાર્યું કે ભાઈ આપણા NRIs, આપણા ગુજરાતી જ્યારે ઇન્ડિયામાં જાય છે અને એમને જ્યારે તકલીફ પડે છે કોઈ પણ જાતની નાની મોટી, તો એ ના પડવી જોઈએ, અને એના માટે આપણે એક એવી વસ્તુ કરવી જોઈએ કે દરેક જણને અહીં આગળ આવે ત્યારે કોઈ પણ તકલીફ વગર એમના દરેક કામ સારી રીતે થઈ શકે. અને એટલા માટે અમે અમારે ફોગાને અહીંના ઇન્ડિયાની ગવર્મેન્ટ સાથે કનેક્ટ કર્યું છે. અમે દર 1.5-2 મહિને એકાદ વખતે કોઈ એક મિનિસ્ટર કે કોઈની સાથે ઝૂમ મિટિંગ કરીએ છીએ અને દરેક વસ્તુના પ્રોબ્લેમનો વાત કરીએ છીએ. બેક ટુ યુ કેનીભાઈ. કેનીભાઈ, તમે ઇન્ડિયામાં કેમ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ નથી કરતા? ઇન્ડિયામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરીએ છીએ, કેમ આમ બોલો છો? ઇન્ડિયામાં એકચ્યુઅલી જો અમે ઇન્ડિયામાં મારો ઘણા બધા થોટ છે કે ફ્યુચર ઇઝ બ્રાઇટ, સો ધ નેક્સ્ટ 15 to 20 years I wanted to establish the businesses here actually, and more the knowledge we have, we'll share our expertise and everything. We seeing the growth is tremendous and opportunities are amazing, so the bright future is extremely bright, I would say.
So definitely also we're going to bring other colleagues together. Our federation has so many advantage. So we're going to do some business seminars, bring the people here, collaborating with the government. We're already doing this with the, the central government together. So in the federation, we have done so much activities also same time. And we do the largest parade outside the India in the world that we're doing in the Manhattan, which is amazing. And 75th year of Azadi Ka Amrit Mahotsav, we have celebrated very big way. We also achieved this particular year 2 Guinness World Record. The historical record we achieved in the world, in the parade time. Then one of the part was Narendra Modi, our Prime Minister Narendra Modi, like a damru, the instrumental damru. So we played and gathered almost 5,000 people. And the other part was a flag. The whole world flag we flown in the Manhattan. And Kailash Kher was the moderator. So that's the biggest achievement we have done in the world to the 2 Guinness World Record. કેનીભાઈ, તમે કન્ટ્રીબ્યુશનની વાત કરી, તમે મહિલા સશક્તિકરણ અને સંસ્કૃતિને લગતી પણ કેટલીક એક્ટિવિટીઝ સાથે જોડાયેલા છો. એના લઈને અમે જી જોઈએ તો ફેડરેશન ઓલમોસ્ટ the last we are almost 40 years we doing parade and 50-year old organization. We doing the dance pe chance competition. We bringing almost over 40,000 kids in the last 20 years. They do all the cultural shows and everything. And all the second and third generation we bring together, which is a very important to keep our culture. And we bring the women empowerment. So we support the women empowerment. We give the awards to the women who have created a big achievement in the US, which is we encouraging all the women. We see the women are much brighter than men. They do every area in the US. You see, they have achieved so many different roles. Like, in the Pepsi, we have Indira Nui, our Indian CEO also. So that's what we do for women empowerment. તમારા આ And I'm જવાબ sure પર it's મેં અહીંયા બેઠેલી દરેક મહિલાના ફેસ ઉપર એક અલગ ચમક જોઈ છે. ઇનફેક્ટ મારા માટે પણ એ ઘણું મોટિવેશનલ અને ઇન્સ્પાયરિંગ હતું. દેવભાઈ, હજી પણ ગુજરાતનું એક પણ સિટી ટેકનો સિટી નથી કહેવાતું. હવે જે યંગ જનરેશન છે એ ટેકનો સેવી છે. હજી પણ આપણને એવા બિઝનેસીસ ગુજરાતમાં દેખાશે કે જ્યાં જે શેઠિયો હોય એ ગલ્લા પર બેસીને કેશમાં ટ્રાન્ઝેક્શન કરતો હશે, પણ ક્યાંય પણ હજી પણ ટેકનોલોજીને લઈને પ્રોત્સાહન નથી. તમે એ ક્ષેત્ર સાથે જોડાયેલા છો, તમે એની સાથે સંલગ્ન પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાયેલા છો, તો એને લઈને ગુજરાતને તમે ક્યાં જોઈ રહ્યા છો? નહીં, એટલે એવું હતું કે પહેલાં આપણું ગુજરાત આઈટીમાં એટલું બધું આગળ નહોતું, અને આપણે જોઈએ તો હૈદરાબાદ 100% આપણા કરતાં બહુ આગળ હતું. પણ અત્યારે જો જોઈએ તો ગુજરાતીઓ પણ આઈટીમાં એટલા આગળ જઈ રહ્યા છે, અને આપણા ત્યાં બી બધી જ એડવાન્સ ટેકનોલોજી આવી રહી છે. અને જે રીતે જઈ રહ્યું છે અને ફ્યુચરને બી જોઈએ છે, તો એવું લાગે છે કે ગુજરાતમાં આઈટી કે એમાં ક્યાંય આપણે પાછળ નહીં રહીએ. ગુજરાતની હવે વાઇબ્રન્સી પણ કંઈક અલગ છે. ઓ યા. તો હવે આગળના દિવસોમાં કેટલું સાનુકૂળ વાતાવરણ તમે પોતાના માટે જોઈ રહ્યા છો કે તમારા રિલેટેડ જે ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે એને જોઈ રહ્યા છો? નહીં, અમારા રિલેટેડ જે બી ઇન્ડસ્ટ્રીઝ છે, એક તો એવું છે કે ઇન્ડિયામાં બી અત્યારે હાલ હું વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોપર્ટીઝના બિઝનેસમાં છું. અને જે રીતે અહીંયાનો ગ્રો છે, જે રીતે અહીંયાનું રિટર્ન છે, તો પહેલાં એવું હતું કે લોકો રોજગારી માટે થઈ અને આ કન્ટ્રીને છોડી અને બહારની કન્ટ્રીમાં જતા હતા. જ્યારે હવે એવું છે કે ત્યાં આગળ રહીને એ લોકોનું વધારે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ ઉપર ધ્યાન ઇન્ડિયામાં હોય છે, કારણ કે ઇન્ડિયાનું રિટર્ન એટલું સારું હોય છે. તમને બેને મારે એક પ્રશ્ન એ છે કે અહીંયાના જે સાહસિકો છે કે જેને યુએસ સાથે બિઝનેસ કરવો છે, તો તમારી પાસે એવી કઈ યોજનાઓ છે કે તે કઈ રીતે એ લોકોને યુએસએમાં એસ્ટાબ્લિશ કરવામાં તમે મદદ કરી શકો છો? યુએસમાં બિઝનેસ કરવાનું બહુ સરળ છે એકચ્યુઅલી ઇન્ડિયા કરતાં. ગવર્મેન્ટ ઓફ યુએસ and various different state, they have a different business hub. Is a very simple way to do business in the US. Even people who are here and they want to establish the business in the US, they can do several visa status
like L1 and H1, right? H1 you can bring the people, but L1 visa, it's very easy to obtain as long as they establish the business in two different countries. The business aspect, there is amazing opportunity in the US still, I believe. Even the world is shifting, but the US will be the leader. There is no doubt. Even the economy goes ups and down, right? So there is a lot of ample opportunity. Today, the India-US relationship, it's an extremely bright and very close relationship we have. So I would really, applaud with our Prime Minister Narendra Modi, who has done amazing work lifting the India and bringing the fifth economical richest country in the world. You can see that. So this whole idea behind this business together. So there is an ample of opportunity between the two countries. So that our generation, you see, the India has a wealth, which is the biggest wealth we have is the youngsters. We are 70% youngster in India. In the US, we have 70% senior people are there. So it's a big difference. So there's an ample of opportunity with our generation, new generation, to do business in India, in the US. How do you see, just one before I come to you, how do you see the US economy? Do you think atyare recession ma jase? So the US economy currently is an inflation. So we have inflation is growing very fast because in a pandemic time, the government could not control and they spread $3 trillion to give away the people, flooded with the money, they're transforming into the inflation. And we believe that this inflation will turn into the recession. So within 6 months, you will see the recession will be spread in the US rapidly, unless the government have some scheme to control the recession. Devbhai, to the previous question. કેનીભાઈએ કહ્યું એમ H1 અને L1 સિવાય EB5 વિઝા એ એક એવી ઓપોર્ચ્યુનિટી છે આપણા ઇન્ડિયન માટે કે જે ડિરેક્ટલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરી અને ત્યાંનું નોટ ઓનલી બિઝનેસ કરી શકે પણ ત્યાંનું નાગરિકત્વ બી મેળવી શકે છે. તો EB5 વિઝામાં તમને શોર્ટલી બ્રીફ જરા જણાવું કે કેવું હોય છે. તો તમે જ્યારે રૂરલ એરિયામાં ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો છો તો ઇટ્સ $500,000 અને જ્યારે તમે સિટીમાં કરો ત્યારે 900,000. તો આપણને ઘણી વખત અહીંયા આગળ બેઠા છીએ તો એવું થાય કે રૂરલ એટલે આપણે અમદાવાદથી વિરમગામ જઈએ અને પછી એને રૂરલમાં ગણીશું. તો એવું નથી. એ લોકોનું રૂરલ એ લોકો એવી રીતે ગણ્યું છે કે જ્યાં આગળ બિઝનેસ, જ્યાં આગળ તમારો રેશિયો ઓછો છે જોબનો, ત્યાં આગળ તમારે 10 US સિટીઝનને જોબ આપવાની છે. તો એવું નથી કે ભાઈ તમે ગામડામાં જશો, તમે શહેરના જ નજીકના કોઈ એરિયામાં જ્યાં આગળ જોબની જરૂરિયાત છે ત્યાં આગળ તમારું ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાનું છે, ત્યાં તમે બિઝનેસ કરો છો, બિઝનેસ પણ તમારો છે, એની સાથે તમે કોઈને જોબ પ્રોવાઈડ કરો છો અને એ લોકોની જે રિક્વાયરમેન્ટ છે એને તમે 2 yearsમાં પૂરી કરો તો તમને ત્યાંનું ગ્રીન કાર્ડ મળી શકતું હોય છે. EB5 ઝોન US ગવર્મેન્ટે એસ્ટાબ્લિશ કરેલા છે અલગ અલગ સ્ટેટમાં. So you can see and then you can establish the business over there. કેનીભાઈ, ઇન્વેસ્ટમેન્ટની વાત આવી છે. 2 શબ્દો છે, એક મજા અને એક જમા. ત્યાંના ગુજરાતી પણ અહીંયાના ગુજરાતીઓની જેમ મજા કરે છે કે ખાલી જમા જ કરે છે? જ્યારે હું ત્યાં ગયો મિગ્રેટ ત્યારે બધી અમે જમા કરતા હતા, પણ અત્યારે બધા જે યંગસ્ટર છે અમારી જોડે એ બહુ મજા કરે છે, જમાના મજામાં કન્વર્ટ કરે છે, એટલે બધા વાપરે છે બહુ પૈસા ત્યાં. પણ એટલું કહું કે આપણા ગુજરાતીઓ ત્યાંનું પોપ્યુલેશન US નું 4.5 મિલિયન આપણા ઇન્ડિયન લોકોનું છે આઉટ ઓફ અવર કન્ટ્રી. એમાંથી 4.5 મિલિયનમાંથી 1.5 મિલિયન પ્રજા આપણી ગુજરાતી છે ત્યાં. એટલે 1/3 પોપ્યુલેશન આપણું ઇન્ડિયાનું, આપણું ગુજરાતનું છે આપણું અમેરિકામાં. અને ગુજરાતીઓ બધી જ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં અંદર છે. ફાર્માસ્યુટિકલ ઇઝ અ વેરી બિગ ઇન ગુજરાતી લોકો. અને આપણે મોટેલ હોટેલ્સ, બેન્કિંગ ઇન્ડસ્ટ્રીઝ, આઈટીમાં ઘણા બધા ગુજરાતીઓ ખૂબ આગળ છે, વર્લ્ડ લેવલે ખૂબ આગળ છે. સાયન્ટિસ્ટ અને રિસર્ચમાં બી ઘણા બધા ગુજરાતીઓ આગળ છે. અને ફાઇનાન્શિયલ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં ગુજરાતીઓ યંગ છોકરાઓ તમને બધી જગ્યાએ દેખાશે, મોટી મોટી કોર્પોરેશનમાં.
જી તો આપણે બહુ પ્રાઉડ લેવાનું છે કે ગુજરાતી લોકોએ ખૂબ જ પ્રગતિ કરી છે ત્યાં યુએસમાં. અને સેમ ટાઈમ આપણી કલ્ચર અને સંસ્કૃતિ એ પણ આપણું વેલ્થ છે. ગ્લોબલ વેલ્થ ઇઝ નોટ ઓનલી મની, સ્પિરિચ્યુઅલ અને intellect properties, those are the two important things we have, which we deliver in over the US also. એક સવાલ, બે સવાલ છે. એક એ છે, સોરી, એક સવાલ એ છે કે આપણા ઇન્ડિયન્સ ત્યાં જઈને બહુ જ સક્સેસફુલ થાય છે. વેધર રિસર્ચમાં છે, આપણે પહેલા સેશનમાં જોયું કે દે આર ઇન ધી ફિલ્ડ ઓફ બિઝનેસ ઓર કન્સ્ટ્રક્શન, રિયલ એસ્ટેટ, હેલ્થ કેર. અને એ જે તમે કીધું કે ત્યાં આવીને બિઝનેસ કરવાનું બહુ જ સહેલું છે, એટલે ઇટ્સ ઇઝીયર ટુ મેક મની ધેર એઝ કમ્પેર ટુ હિયર. તો આપણે અહીંયા ઇન્ડિયામાં અને ગુજરાતમાં એ જ વાતાવરણ જો ઊભું કરવું હોય તો તમે યુ આર ફેમિલિયર કે અહીંયાની શું વ્યવસ્થા છે ને ત્યાં શું વ્યવસ્થા છે. અહીંયા આપણે એવું શું કરી શકીએ કે જે આપણા યંગસ્ટર્સને ઇટ બિકમ્સ ઇઝીયર ટુ ડુ બિગ બિઝનેસ ફ્રોમ હિયર. અમેરિકામાં બિઝનેસ એટલા માટે સહેલો છે કે ત્યાં બ્યુરોક્રેટિક કોઈ ટેપ નથી, એટલે તમારે ગવર્મેન્ટ જોડે કોઈ કનેક્શન નથી, ગવર્મેન્ટ જોડે ઇન્ટરેક્ટ કરવાનું હોતું નથી બિઝનેસ કરવા માટે. સિમ્પલ તમે કોર્પોરેશન ખોલ્યા પછી તમે તમારા જેટલું તમારે ગ્રોથ કરવો એટલો કરી શકાય છે. અને ફેસિલિટી બી ઘણી બધી છે, બેન્કિંગ ફેસિલિટીઝ, ઇઝી ટુ રન ધ બિઝનેસ. એવું નથી માનતો કે ઇન્ડિયામાં ડિફિકલ્ટ છે. આઈ થિંક આપણા મોદી ગવર્મેન્ટની સરકાર પછી તો ઘણું અહીંયા પણ ઘણું સરળ થયું છે અને ગ્રોથ અહીંયા પણ એટલો જ વધે છે. પણ ત્યાંનો ફોકસ એવો છે કે બિઝનેસ ટુ ગ્રો, ઇટ્સ ગવર્મેન્ટ ઇઝ નોટ ઇન્ટરફિયરિંગ અબાઉટ એવરી સિંગલ ડિટેલ્સ ઓર ધ સ્ટેપ્સ, સો દેટ ઇઝ ધ બેસ્ટ પાર્ટ વી હેવ. આઈ કેન સે કરપ્શન નથી અહીંયા આગળ બી. હવે એના ઉપર આપણી સરકાર બહુ સારું કામ કરી રહી છે અને જ્યાં જ્યાં બી હમણાં બી કોઈ નાની મોટી 2-3 વસ્તુને મેં જોઈ તો એમાં બી એવું થયું કે જ્યાં કરપ્શન આવતું હતું ને એ કરપ્શનની જગ્યા જ જતી રહી, ઓનલાઈન થઈ ગયું કે જ્યાં એવું છે નહીં કે જેથી કરપ્શનને ક્યાંય કોઈ વસ્તુ રહે. રાઈટ? તો મને એવું લાગે છે કે ટૂંક સમયમાં આપણા ત્યાં બી આ બધું કરપ્શનની ને બીજી ત્રીજી વસ્તુ જે નીકળી જશે અને આપણે બી અહીંયા બી એ જ રીતે એકદમ ઇઝીલી બિઝનેસ કરી શકીશું. એક તમને સવાલ કરું, વાત અમારા ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન એસોસિએશન તરફથી એ કહી શકું કે કોઈ પણ ઇન્ડિયામાંથી કોઈને પણ બિઝનેસ કરવો હોય, કોઈને હેલ્પની જરૂર હોય તો ડેફિનેટલી કોન્ટેક્ટ અસ. વી આર ઓલવેઝ હેલ્પિંગ ટુ ધ પીપલ, દેટ ઇઝ અવર ગોલ. સો એનીવન વોન્ટ્સ ટુ કમ, પ્લીઝ કોન્ટેક્ટ અસ એટ ફેડરેશન ઓફ ઇન્ડિયન એસોસિએશન એન્ડ વી આર રેડી ટુ હેલ્પ. Likewise, Federation of Gujarati Association as well, and as the president of Gujarati Samaj of Kansas City, always કોઈ પણ ગુજરાતી આવે અને ગુજરાતીને ક્યાંય કોઈ પણ જાતની હેલ્પ જોઈતી હોય તો I am always there. અને કદાચ આનાથી સારું મંચ આ જાહેરાત માટે કોઈ ના હોઈ શકે. થેન્ક યુ. તમે 4 ટેમ્પલ બાંધ્યા અને તમે એક મહાત્મા ગાંધી સેન્ટર ખોલ્યું, એની પાછળની શું સ્ટોરી છે? વોટ ઇઝ યોર ઇન્સ્પિરેશન? My inspiration is to give back to the country, give back the country, that country give me, the flourish me. Temple to build in those days was something, our community was very small and worship temples and everything was not there in those days. And it gave me the opportunity to build some of the temples. Southern India, like a Tirupati Balaji, I built Vaishnav, our Lord Srinathji temple in a Vrajdham, which is the largest temple in our country. And then I end up with doing one of the Mahatma Gandhi Center. And this 2 temple I built on a Swaminarayan temple also. Community, I give so many things back and I'm pretty much, I love the community actually. I'm working with the community, spend my time, I'm enjoying to helping people. And that's my nature. થેન્ક યુ સો મચ કેનીભાઈ. દેવભાઈ, આપ અમારી સાથે જોડાયા, આટલો સરસ સંવાદ કર્યો, વિચારોનું આદાન પ્રદાન કર્યું, ત્યાં વસતા ગુજરાતી શું કરી રહ્યા છે એની પણ અહીંયા અમને માહિતી મળી, ભાળ મળી, તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. તમારો પણ ખૂબ ખૂબ આભાર સુનિલભાઈ. તમે આટલું સરસ મોડરેટ કર્યું, તમારા અનુભવોનો પણ અમને લાભ મળ્યો. થેન્ક યુ સો મચ. Thank you both of you, and thank you to Ayana and TV9. Sunilbhai Nayak is our good friend, and to invite us to come into this big munch. This is one of the best initiative that he has done as all the global Gujarati to bring it together. So I really wanted to thank you and thank you TV9 also.
થેન્ક યુ આપણા એક પેનલિસ્ટ હતા દિલીપભાઈ મહેતા, એ ત્યાં બેઠા છે, મસ્કટના છે, પણ એણે કીધું કે એને એ બોલતા નથી અને બહુ શરમાય છે. એટલે from the stadium, from the stage, we also say thank you very much, Dilip bhai, for giving us a support in physical terms. Thank you so much.